ਚੋਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ईद तो खास तौर पर होंगे कि जोड़े गरीब गुरबा ने उन्होंने ख्याल रखना, फिर कुर्बानी का एक अहम एलीमेंट है कि जिद अपनी जात की बहुत इंसान लर्न करता है कुर्बानी के हवाले नाल। तो इस वक्त एक महंगाई का दौर है, मंडियां की सूरत हाल भी असी देखी, कोई बस एक मुश्किल जी सूरत हाल ही उत्थे नज़र आई, व्यापारियों नाल भी गपशप हुई। तो महंगाई के दौर के और कुर्बानी के गरीबों की सूरत हाल ये सारे के उत्ते तुहाडा की ख्याल है, तुसी किस तरीके नाल इस चीज़ देखिया और ईद दे विच कोई कमी देखी कुर्बानी तुसी या तुहानूं लगा कि कुर्बानी पहले नालों ज़्यादा हुई है? देखो मेरा जिहड़ा एक्सपीरियंस हैगा अपनी जिंदगी का ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਅਸੀਂ महंगाई के हवाले नाल गल करिए तो हर दौर अपने तकाज़िਆਂ ਦੇ मुताबिक महंगा रहा। सही। हर जमाना अपने जमाने के मुताबिक वो महंगा रहा। तो अगर ਅਸੀਂ महंगाई अज देखने ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗਾਏ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਜਾਂ ਊਂਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਫਰੀਜ਼ੇ ਦਾ ਨਾਮ ठीक है। और ये अल्लाह ताला दा फरमान है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहादीस मुबारका ने सहाबा इकराम दी जिहड़ी उन्हां दे तर्ज़ जिंदगी है वो साडे सामने में कुर्बानी साहब इस्तिताअत उत्ते फर्ज है। ठीक ठीक है, यानी जिहड़ा अफोर्ड करदा ओहदे ते फर्ज है, हज भी ओहदे ते फर्ज है। ठीक है, ते अगर साहिब इस्तिदाद होवे और मेरा नहीं ख्याल कि फिर उन्होंने महंगाई का रोना चाहिए। ये जज्बा है रूहानी, तुहाडी एक खुशी का एक सरमस्ती का आलम है। इहनूं तुसीं पैसे दे नाल नहीं तोली जाती। जिहड़ी कुर्बानी का जिहड़ा कॉन्सैप्ट है, सैक्रीफाइस का जिहड़ा कॉन्सैप्ट दे तहत असीं कर रहे हो, वो तो यही है। वो तो अगर असीं दुनियादारी नूं देखने या सानूं लोग की कहणगे मैं 5 छतरे करते ने, मैं ऊंट लै आंदा, मैं लैके गलियां च फिर रहा वां, लोकां नूं दिखा रहा वां, ते असीं इहनूं बुराई नहीं मैं कहंदा, क्योंकि त्यौहार है, चलो ठीक है, कोई बंदा कर रहा ते वो कर रहा है। दूसरी गल हैगी है कि साहिब इस्तिताअत होण दा मतलब है कि तुहाडे ते कुर्बानी दा फरीज़ा फर्ज है, फर्ज हो गया, ठीक है। ठीक है, और जिसले तुसी उन्हें करना है तो वो महंगा होवे सस्ता होवे, एक कॉन्सेप्ट उथे जीरो हो जाता है। जो सब कुछ एक तुसी इजाजत दियो जो चीज चुके साहिब इस्तिताअत दी गल हो रही ते कुर्बानी दा जेड़ा निसाब है ओदे च एवे कि ज़कात नहीं तो हुंदा ना कि तुहाडे कोल मतलब पूरा एक साल होवे फिर ओदे बाद, लेकिन कुर्बानी दे वाले नाल ते एवे कि अगर ईद वाले दिन तीसरे दिन भी तुहाडे कोल उन्हें निसाब के मुताबिक पैसे आ गए ने तो तुसी कुर्बानी जी तुहाडे ते फर्ज हो गई, वो तुसी करनी है। मतलब दा मतलब वही तुहाडे लई गल है कि स्पिरिट है। ठीक है, तुहाडा एक फरीज़ा है। अगर तुहाडे कोल उन्हें पैसे निसाब के मुताबिक आ गए ने, ठीक है, और वो ईद के तीसरे दिन भी तुहाडे कोल आ गए ने तो मगरिब तो पहले पहले तुसी जिहड़ा वे वो फर्ज अदा कर सकदे हो, तुसी वो करना। हां, लेकिन हां देखो जिसले तुसी ईमानियात और जिसले तुसी गॉड दे नाल रिलेटेड चीज़ां दे देखो, यह कोई दिखावा या दुनियादारी दा नहीं ताल्लुक है नाल है। गो असी दुनिया च रहने, असी दुनिया दे विच रह रहे हैं, असी दुनिया साडे कम्मां नूं वेख भी रही हुंदी, वो साडे कम्मां नूं देख रही हुंदी कि असी साहिब इस्तिताअत साडे काम नूं देख रही हुंदी। और उहदे नाल साहिब इस्तिताअत दे नाल यह भी नाल एक शर्त है कि तुहाडा पैसा और रिज़्क़ हलाल हो गया। बिल्कुल, अगर नाजायज दौलत और या जिन्हों असी हराम दौलत कह ला, हराम दौलत तो मुराद है जिहड़ी तुसी मनशियात तो कमा रहे हो, डकैतियां मार के कमा रहे हो, किसी नूं कतल करा के पैसे कमा रहे हो, कोई रिश्वत दा पैसा है, कोई होर इकरार, चलो नाजायज थोड़ी डिग्री तुसी घटा लेंदे हो, कुछ जराइम बहुत वड्डे होंदे ने, कुछ जराइम की नीयत ओहदी नीयत थोड़ी होंदी ते वो पैसा हलाल दा होना चाहिए। असी किसी नूं ऐ नहीं कह सकते, साडा हक नहीं बनता कि जिहड़ा कोई कुर्बानी कर रहा है या जिहड़ा पैसे कर रहा है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਚਲੋ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ तो कुछ हुकूमतां ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੂਵਤ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤੇ ਗੁਰਬਤ ਤੇ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਿਫਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਨਵੀਅਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਈਦ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਾਵੇ ਖਾਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੇ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਏ ਸਨ? ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਬੁਕਿੰਗ ਬਚਾ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਵੇ ਕਿਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਖਾ ਲਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਵੇ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਵੱਡੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੰਜ ਹੱਥ ਜੁੜਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚਸਕੋਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ ਅਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖੋਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਖਾ ਖੂ ਲਿਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਆਯਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨੇ, ਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਉਲਮਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਲੇ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤਾਜਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਈਦ ਦੇ ਆਯਾਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਚਾਹ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਧਨੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੇਂਜ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਖੇਤ ਜਿੱਥੇ ਗਰੋਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆੜਤੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸਟਾਕਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਵੈਸੇ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਛਾਪੇ ਪਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਖੌਫੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਢੀਂਗ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਯਾਮ ਉੱਤੇ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਜਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਸਾਰ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਈਵਨ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੂਰ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਈਵਨ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਫਿਲੀਪੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% 80% ਤੱਕ ਸੇਲਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੇਲ ਲੱਗਦੀ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ 80% ਤੱਕ ਵੀ ਸੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਚੀਟਿੰਗ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਕੁਰਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਸਾਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਸਰਮਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦਾ 90 ਰੁਪਏ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੁਨਾਫਾ 10 ਰੁਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਨਾਫਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ
ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਨ ਆਦਰੇ ਖੂਨ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਜਰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਜਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜੋ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਕਸਾਈ ਰੇਟ ਤੋਂ ਲੱਭਣਾ। ਕਸਾਈ ਵੀਆਈਪੀ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਸਾਈਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਓ। 9 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਵੜਿਆ ਜੇ। ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਣੇ ਹੈ ਤੇ ਪਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੰਡੀਆਂ ਛੁੱਡੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਨਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ ਦਹੀਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋ